مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاضل إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين لما العاملين سفية المحققين والأولياء الكون أجمعين خصوصا الأرواح سادتنا العلويين جميع الصالحين الإمام المهاجر رضا أحمد بن عيسى الفقير مقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم أجمعين وجميع سادتنا العلوي جميع الصالحين خصوصا الأرواح سيدنا الإمام الشيخ محمد غزالي بن زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري المغيبري ووصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح أموات أهل هذا المجلس وأموات أهل هذه القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم برحمة ويسكنهم الجنة على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نرجو التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وبعد، معاشر الحاضرين والhadirat rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul bait Al-Mukarram Bapak Haji Mukhlis serta Ibu Hajah Juju dan para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ta'lim yang mulia ini, majlis ta'lim Ad-Durratul Yatimah, untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab Irsyadul Ibad yang masih membahas tentang faslun fi ziyaratil kubur, fasal yang menerangkan tentang ziarah kubur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'allama nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Wa haka ba'du ahli al-ilmi anna rajulan ra'a fi an-nawmi ahla al-quburi fi ba'd al-maqabiri qad kharaju min quburihim ila zahiril maqbarah. Dan dihikayatkan, diceritakan oleh sebagian daripada ahli ilmu, sebagian daripada ulama, anna rajulan, bahwasannya ada seorang laki-laki, ra'a fil naumi, yang melihat di dalam tidurnya, artinya bermimpi, ya. Ada seseorang yang bermimpi ahlal kuburi, yaitu yang dimimpikan apa? Ahlal kubur, penghuni satu kuburan, satu makbarah, fi ba'dil maqabiri, pada sebagian pekuburan, ya. Makabir ini artinya apa? Kober kalau kita bilang, ya, kuburan umum. Jadi ada seseorang yang ngimpi sebagian ahli kubur di satu pemakaman, di satu pekuburan atau kober. Qad kharaju min kuburihim, ya, telah keluar dari kubur-kubur mereka, ila zahiril maqbarati, ke halaman pekuburan tadi. Jadi ini orang mimpi ahli kubur pada keluar dari kuburnya sampai mereka berdiri di halaman depan kuburan gitu. Wa idza bihim yaltaqituna syai'an ma yadri ma huwa. Kemudian mereka itu, ya, saling memungut sesuatu yang dia enggak tahu apa yang dipungut itu, ya. Jadi ahli kubur tadi mengutin sesuatu yang ada di bawah. Qala fata'ajabtu min dzalik, maka aku merasa heran dengan yang demikian itu. Wa ra'aitu rajulan minhum jalisan, dan aku melihat seorang daripada mereka duduk, la yaltaqitu ma'ahum, tidak ikut memungut sesuatu bersama mereka, syai'an, sesuatu. Fadanautu wa sa'altu, kemudian aku mendekati orang tadi yang lagi duduk dan aku tanya, malladzi yaltaqitu haula, apa yang sedang dipungutin oleh mereka? Faqala yaltaqituna ma yahdi ilaihimul muslimun min qiraatil qur'ani wa sadaqati wa du'a. Mereka sedang memungut apa-apa yang dihadiahkan kepada mereka oleh orang-orang muslim daripada pembacaan Al-Qur'an, bacaan Al-Quran, wasadaqah, dan sedekah, ya.
wa du'a dan doa gitu. Faqala, kemudian dia berkata, faqultu lahu falima la taltaqitu anta ma'ahum. Aku bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak ikut memungut bersama mereka? Dibilang apa? Ana ghaniyun min dzalik. Aku tidak butuh. Ya, aku enggak perlu lagi sama yang mereka pungut itu. Faqultu bi ayyi syai'in anta ghani? Maka aku berkata, kenapa engkau bisa menjadi kaya? Dengan apa kamu bisa tidak butuh dengan yang mereka ambil tadi? Faqala bi khatmatin yaqra'uha wa yahdiha ilayya kulla yawmin waladi yabi'u zalabiyah fi suq al-fulani, gitu ya. Karena aku sudah dikirimkan setiap hari 1 kali hataman Al-Quran yang dibaca dan diberikan kepadaku, dikirimkan kepadaku setiap hari oleh putraku, yang beliau ini yabi'uz zalabiyah, ya, menjual kayak, kalau sekarang mungkin kayak apa ya, kayak kue gitu ya. Zalabiyah itu kayak manisan gitu, kayak zaman dulu manisan, mungkin kayak sekarang kue basah kali gitu ya. Fisuk di pasar fulani, pasar anu gitu. Falamastaiqaztu dhahabtu ila suqi haitsu zakara, gitu ya. Falamastaiqaztu, tatkala aku bangun, dhahabtu, aku pergi ila suq, ke pasar yang disebutkan tadi. Fa idza syabun yabi'u zalabiyah wa yuharriku syafataihi. Maka di sana aku jumpai seorang pemuda yang menjual manisan tadi, dan dia sambil ya menggerakkan kedua bibirnya. Artinya sambil menjual manisan, dia qomat kamit gitu ya, kayak ada yang dibaca gitu. Faqultu bi ayyi syai'in taharrakta syafataik. Maka aku bertanya kepadanya, mengapa engkau qomat kamit? Apa yang kamu baca? Qala aqra'ul Qur'an wa ahdihi ila walidi fi qabri. Dia mengatakan, aku membaca Quran dan aku hadiahkan kepada ayahku di kuburnya. Qala, kemudian dia berkata, falabistu muddatan minaz zaman. Maka aku setelah itu dapat beberapa waktu gitu. Summa ra'aitul mauta qad kharaju minal quburi kama taqaddam. Ngimpi lagi dia. Setelah berapa waktu dari waktu tersebut, dia mimpi lagi orang-orang meninggal tadi sudah keluar dari kubur-kuburnya. Kama taqaddama, seperti yang terdahulu. Wa idza birrajulil ladzi kana la yaltaqitu sara yaltaqitu. Kemudian aku melihat orang yang tadinya dia tidak memungut sesuatu, sekarang malah dia ikut memungut gitu. Fastaiqadtu wa ta'ajjabtu min dzalik. Nah, maka aku bangun dan aku merasa heran dengan mimpiku itu. Tsumma dhahabtu ila suqi li'ata'arrafu khabara walidihi, gitu ya. Kemudian aku pergi ke pasar untuk mencari tahu, ata'arraf, ya, li'ata'arrafu khabara walidihi, untuk mencari tahu kabar daripada putranya tadi. Fawajadtuhu qad mata, ya, maka aku mendapati dia sudah meninggal, ya. Jadi waktu masih hidup anaknya selalu mengirimkan khatmah, 1 kali hatam Quran, kulla yaumin, setiap hari, Masya Allah. Ya, setiap hari dihatamin Quran, dihadiahkan buat orang tuanya yang sudah meninggal. Sambil dagang, ya, sambil dagang manisan tadi di pasar, dia baca Quran terus. Kemudian ketika dia meninggal dunia, nggak ada lagi yang bacain hataman Quran buat orang tuanya. Sekarang orang tuanya ikut mengambil daripada
yang diberikan daripada hadiah-hadiah kaum mukminin dan muslimin. Ini mimpi seorang daripada salihin yang dikabarkan oleh ahli ilmu. Ya. Mungkin benar, tapi dicantumkan dalam kitab. Ya, mungkin benar dulu kejadian nyata seperti itu. Tapi tidak bisa kita jadikan dasar atau dalil. Oh, ini dalilnya dari mimpi, nggak bisa. Ya, ini cuma yusta'nas untuk membuat hati kita ya tentram. Ya, namanya mimpi itu yusta'nas bihi. Yusta'nas bihi ini bisa buat hati kita tenang deh kan gitu. Kita yakin kan gitu. Karena mimpinya orang soleh. Mimpinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqana. Ya, furqana ini adalah ya pemisah ya antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dia barometer yang bisa mendeteksi yang mana yang hak, yang mana yang batil. Itu namanya nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang batil dia tahu, yang hak dia tahu. Dari apa? Dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, itu dalam Al-Qur'an. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqana, pemisah ya antara yang hak dan yang batil. Ini mereka sudah punya barometer langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendeteksi yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ya. Sayyidina Umar digelari Al-Faruq. Ya. Apa arti Al-Faruq? Orang tuh yang memisahkan yang hak dengan yang batil. Yang mana yang hak dia tahu, yang mana yang batil dia tahu. Ini bukan ya asal-asalan, enggak, tapi memang Allah kasih cahaya di dalam hatinya. Seperti halnya Al-Qur'an, tabarakalladzi ya nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, wa anzalal furqan. Maka salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Ya, yang al-fariq bainal haq wal batil, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau kita mau tahu ini benar ini kagak, kita pakai Al-Quran untuk membedakannya. Wah, ini benar menurut Quran. Ya, wah ini salah menurut Quran, bukan sesuatu yang lain. Ya gitu. Wah, ini yang mana yang benar? Al-Quran bilang begini. Tapi ini ya orang zaman sekarang sebagian, enggak semuanya sih, sebagian lebih percaya omongan manusia daripada omongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih percaya ya penemuan ilmiah ya yang ditemukan oleh ilmuwan barat. Lebih percaya itu daripada Al-Qur'an. Itu. Bahkan kalau sekarang ini ada orang-orang yang mereka ini kalau penemuan ilmiah bilang begini, Al-Quran mesti ikut. Kalau Al-Quran berbeda,
berarti salah Al-Quran. Naudzubillah. Ya, banyak contohnya itu, banyak. Seperti masalah ya ilmu proses perkembangan janin di dalam perut seorang ibu. Ilmu kedokteran sama Al-Quran ini ada perbedaan. Ya. Kalau Al-Quran bilang alaqah, khalaqal insana min alaq. Ya. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Maaf, mana alaq? Alaq di sini kan segumpal darah kan gitu. Itu ulama ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Tapi kalau dalam ilmu sekarang ini, ilmu kedokteran, nggak ada segumpal darah kan gitu. Ya, nggak segumpal darah, segumpal daging, enggak gitu ya. Ada apa gitu? Nah ini berbeda. Apakah Al-Quran salah? Enggak. Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Jadi ya, semua ilmu manusia harus dikonfirmasi sama Quran. Bukan Al-Quran dikonfirmasi sama ilmu manusia. Gitu. Kalau ada orang beranggapan Al-Quran ini mesti dikonfirmasi sama ilmu manusia yang sesuai dengan penemuan ilmiah di zaman modern ini, itu benar. Kalau ada yang bertentangan walaupun Quran itu nggak benar, ini nauzubillah bisa rusak akidahnya. Karena Allah sudah bilang Al-Furqan. Jadi segala sesuatu itu barometernya Al-Quran. Jangan cari barometer yang lain, begitu ya. Seperti itu. Nah, terusin ya. Wa hukiya ana ba'dan nisa tufiyat. Fara'atha fil manami imra'atun ta'rifuha. Dan juga dihikayatkan bahwasannya ada sebagian wanita, ya ada sebagian wanita tufiyat yang meninggal dunia, fara'atha kemudian dimimpikan fil manami di dalam tidur, imra'atun seorang wanita, ta'rifuha yang mengenalnya. Jadi ada seorang wanita meninggal. Kemudian orang meninggal ini dimimpiin sama seorang perempuan yang kenal sama orang tadi. Fa'idzan indaha tahta sarir aniyatun min nurin mughattatin fasa'alatha ma hadhil aw'iyah. Tiba-tiba ya ketika dia mimpikan itu, di sisi orang tersebut di bawah tempat tidurnya ada aniyah. Aniyah di sini kayak wadah ya. Seperti baskom gitu. Minurin dari cahaya. Mughattatin yang tertutup. Fasa'alat kemudian perempuan tadi tanya, "Ma hadhil awiyah?" Ini wadah apa? Faqalat fiha hadiyatun ahdaha ilayya Abu Auladi al-Barihah. Kemudian dijawab sama perempuan tadi, itu hadiah yang dihadiahkan kepadaku ayah dari anak-anakku semalam. Jadi suaminya menghadiahkan sesuatu kepada istrinya. Ini istrinya udah meninggal, ada yang ngimpi orang yang kenal sama dia. Dia lagi duduk di satu ranjang begitu, di bawah ranjang itu ada baskom tadi dari cahaya. Ditanya, ini apa? Ini hadiah dari suami saya, bapak anak-anak saya gitu. Falamma istaiqadhatil mar'atu dzakarat dzalika li zaujil maitati. Ya. Kemudian tatkala perempuan tadi bangun dari tidurnya,
dia menyebutkan yang demikian kepada suami orang meninggal tadi ya. Dikasih tahu, dikasih kabar lakinya nih. Faqala qara'tul barihata syai'an minal Qur'an wa ahdaituhu laha. Kata suami, semalam saya membacakan sebagian daripada ayat Al-Qur'an dan saya hadiahkan buat dia. Jadi pas memimpinya. Ya, pas malam itu suaminya menghadiahkan daripada bacaan Quran, baca Yasin mungkin, dihadiahkan kepada istrinya. Nah, malamnya diimpiin tuh sama perempuan tadi. Ada wadah dari cahaya di bawah ranjangnya gitu ya. Jadi hadiahnya itu diwujudkan seperti itu. Nah, khatimatun nas'alullah husnaha ya. Ini penutup daripada bab ziarah kubur. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i an Ibni Abbas qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhidhina 'alaihal masajid wasuruj. Nah, gitu. Dikeluarkan hadisnya oleh Abu Dawud dan Nasa'i an Ibni Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas qala, Nabi berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk gitu ya. Zairatil kubur. Perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Nah, di sini ya Rasulullah mengutuk bukan semua perempuan yang berziarah kubur, tapi yang tidak bisa menahan diri ketika berziarah kubur. Menahan diri dari apa? Dari kesedihan, dari tangisan, kan gitu. Nggak boleh, makanya ya. Kalau kita ziarah kubur, karena perempuan ini memang perasaannya kan halus, jadi mungkin biarpun sudah lama, tapi masih teringat, dia sedih, dia nangis. Nah ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena masih ya seakan-akan tidak rela, tidak ridha akan kematian orang yang disayanginya itu, sampai dia nangis lagi gitu. Jadi ziarah aja, tapi jangan nangis gitu ya. Ziarah kubur nggak apa-apa perempuan. Jadi jangan seperti dimutlakkan. Ada ya aliran yang memutlakkan, pokoknya nggak boleh deh ziarah perempuan. Sama sekali nggak boleh. Haram, dilarang sama Rasul. Walaupun ziarah kubur Nabi nggak boleh. Ziarah kubur wali, ziarah kubur ulama nggak boleh. Jadi diambil rata sama dia, dipukul rata, nggak boleh. Tanpa ya tahu apa alasannya. Jadi karena setiap hukum ini ada alasan gitu. Ada ilahnya, al-hukmu yadurru ma'al illah. Hukum itu mengikuti alasan. Kenapa Rasulullah SAW mengharamkan ziarah kubur bagi wanita? Karena biasanya wanita ini tidak bisa menahan diri dari kesedihan. Jadi supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, nangis-nangis di kuburan atau sampai pingsan bagaimana kan itu. Makanya kalau ngikut ya nggak boleh tuh ya, kalau ngikut itu kan baru istilahnya tuh. Perempuan yang ngikut makamin, ngikut nguburin, itu sebenarnya nggak boleh. Ya karena itu masih baru kan gitu. Pasti mereka ini masih kebawa perasaan, masih kebawa kesedihan. Nah ini yang nggak boleh. Itu sebabnya dilarang sama Rasul SAW. Tapi kalau ziarah kubur mendoakan, ya, ziarah kubur bacain Quran, bacain salawat, bacain doa, ini bagus, nggak masalah. Tidak ada sebab yang menjadi dilarang perempuan ziarah kubur ketika itu. Yang nggak boleh itu kalau nangis-nangisan, ya nggak boleh tuh, ya. Atau ziarah kubur Nabi SAW, ziarah kubur wali, ulama, guru, ya nggak masalah, karena nggak mungkin nangis kan gitu.
pasti doa kan gitu, pasti selawat, baca Quran. Nah itu nggak masalah ya. Jadi kalau la'an ini berarti kan haram ya. Haram ini ada hukum daripada hukum syariat. Hukum dalam agama. Nah hukum dalam agama ini ya dulu ma'al illah, mengikuti sebab akibat, itu namanya hukum. Mengikuti sebab akibat, kecuali yang sudah dinaskan, itu pun ada ilahnya. Seperti misalkan minuman keras haram dalam Quran, ya, karena ulama menemukan ilahnya apa diharamkan, karena memabukkan. Nah, ilah ini, sebab ini, ya, kemudian diterapkan ke yang lain. Kalau apapun itu memabukkan, haram, kan gitu. Walaupun zaman Nabi belum ada, misalkan zaman Nabi arak itu, khamr itu adalah air anggur yang difermentasi, kan begitu. Nggak ada kayak zaman sekarang, ada alkohol, ada segala macam, kan gitu. Nggak ada zaman Nabi SAW. Nah, alkohol itu, bir itu haram bukan dari nas Al-Quran, karena nas itu khamr, anggur. Nah, bir ini haramnya dari mana? Dari kias. Ya, dari kias. Kias ini salah satu sumber hukum syariat. Yang pertama Al-Quran, sumber hukum syariat. Yang kedua hadis Nabi adalah sumber hukum syariat. Yang ketiga ijma', yaitu konsensus para ulama yang mujtahidin. Ini sumber hukum syariat. Yang keempat kias. Ya, kias, silogisme namanya kias itu. Ini yang muttafaq alaiha. Ya, sumber-sumber hukum yang disepakati. Memang ada juga yang nggak disepakati, seperti syariat sebelum kita, kemudian tradisi ahli Madinah, banyak itu ya dalam usul fikih. Tapi ini kias gitu kan. Nah seperti ini juga. Jadi kalau ada orang, wah nggak boleh pokoknya perempuannya ziarah kubur sama sekali, dosa, haram, dilaknat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya misalkan ziarah kubur, ya orang tua saya doain gimana? Ziarah kubur suami gimana? Nah, gitu. Saya doain, saya nggak nangis, saya doain, saya bacaan Fatihah. Apakah haram juga? Kan enggak. Nah, gitu ya. Haram kalau tadi ya, makanya kalau ngikut nguburin nggak boleh. Ya, perempuan ngikut pemakaman, ngikut nguburin, ini bukan daripada ajaran Islam. Yang nguburin cukup laki-laki aja, perempuan nggak boleh ikut. Ya, perempuan tunggu di rumah, laki-laki aja. Nanti kalau udah kuat, ya, udah sabar, mau ziarah silahkan, doain, gitu ya. Wal mutakhidina 'alaihal masajid wassuruj, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu masjid, artinya mereka itu sholat di situ ya. Ini bukan artinya kita ziarah itu ke makam wali itu jadikan masjid, enggak kan gitu ya. Atau kita i'tikaf. Nah, itu ya, i'tikaf di kuburan. Nah, itu enggak boleh. Seperti kita i'tikaf di masjid. Di kubur kita misalkan duduk. Ini bukan namanya kita i'tikaf. Kita cuman istirahat aja gitu. Enggak ada orang niat i'tikaf. Ada enggak orang niat i'tikaf di kuburan gitu? Kuburan wali dah. Enggak ada. Orang i'tikaf di masjid kan gitu. Kecuali memang dia niat nawaitu an atakifa fi hadzal qabri, kan kagak. Ya, saya niat i'tikaf di kuburan ini, kan enggak. Itu baru namanya orang yang mengambil atau menjadikan kubur sebagai masjid. Kalau orang baca sambil duduk, baca yasin, baca tahlil, setelah itu pulang enggak masalah itu. Itu bukan namanya i'tikaf, cuman dia istirahat aja. Inti nggak duduk, berdiri juga boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak capek kan gitu. Makanya kan ada orang Wahabi kritik begitu. Ini kenapa kok kita ini kalau ziarah kubur mesti duduk kayak di masjid? Nggak mesti duduk. Duduk itu kalau capek aja. Kalau ente ziarah kubur sambil berdiri dari awal sampai akhir nggak masalah.
ente baca Yasin, baca tahlil, berdiri gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau nggak capek. Kalau capek ya duduk. Jangan dipaksain, kan begitu. Bukan satu kemestian mesti duduk begitu, enggak. Jadi kadang-kadang ini orang ya buruk sangka gitu. Buruk sangka. Dia lupa itu. Sama hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan itu berdasarkan niat. Orang niat ziarah kubur, duduk di depan makam wali, baca Yasin, baca, niatnya supaya nggak capek, istirahat. Berbeda sama duduk di masjid nungguin sholat, kan lain niatnya. Nah itu ada yang ada innamal a'malu binniyat hadis. Ya, jadi ya jangan seperti itu. Ya, hadis yang dia pegang aja, yang lain enggak, ini aja gitu. Itu salah itu. Wa muslimun lian yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairan lahu an yajlisa ala qabrin, ya. Lian yajlisa, ya, seandainya duduk seorang dari kalian ala jamratin, di atas bara, kemudian kebakar bajunya sampai nembus ke kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ini duduk di atas kuburan. Ya, ada kuburan yang didudukin. Duduk di atas kuburan nggak boleh. Kenapa? Karena itu suatu penghinaan kepada hak seorang muslim. Maksudnya bukan duduk di kuburan, tapi ala qabrin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk di atas kuburan. Ini kuburan nih. Kuburan siapapun itu, yang penting kuburan orang muslim. Ente duduk di atasnya, ente dudukin gitu. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah kalau orang ziarah kubur, kan nggak duduk di atas kuburan, di depan kuburan, tapi di tanah yang bukan kuburan duduknya. Itu, ya. Yang nggak boleh di atas kuburan. Nah ini dipakai nih sama sebagian orang nih. Ya, untuk mengharamkan ziarah kubur, dibilang itu hadisnya. Nah, dia nggak paham bahasa Arab itu. Ala sama fi itu lain. Ala itu di atas, kalau fi di dekat situ, di area situ. Yang nggak boleh di atas. Gitu ya. Wa Ibnu Mandah Ibnu Qasim al-Mukhaymarah qala li'an at'a ala asnani rumhin hatta tabina min qadami ahabbu ilayya min an at'a ala qabrin. Nah, ya. Dari Ibnu Mundah dikatakan, seandainya aku menginjak, ya, asnani rumhin, ya, ujung-ujung tombak, hatta tabina min qadami, sampai tembus ke permukaan telapak kaki aku, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai min an ata'a ala qabrin, daripada aku menginjak-injak kuburan. Nah, itu. Ini juga diharamkan kita nginjak-nginjak, ya, nginjak kuburan. Maksudnya di atas kuburan, ya, di atas pusara. Di atas pusara orang meninggal kita injak-injak. Itu lebih baik kita nginjak apa? Ujung tombak sampai nembus ke kaki kita. Lebih baik daripada kita nginjak kuburan, dosanya, karena berdosa itu. Ya. Wa inna rajulan wadi'a ala qabrin, dan pernah ada seorang laki-laki yang menginjak di atas kuburan. Wa inna qalbahu la yaghdhanun, tiba-tiba hatinya itu dikasih dengar sama Allah, izami asautan minal qabri, kemudian dia mendengar suara dari dalam kuburan, ilaika anni, menjauh dariku, jangan menggangguku. Jadi bukan dengar sama telinga, dengarnya dalam hati gitu. Kayak dikasih, dibuka hijabnya sama Allah. Tanbihan. Nah, di sini ada tanbih di sini, ya, ada sesuatu yang penting untuk diketahui. Ahaduhuma, yang pertama, qala ashabuna, berkata para ulama-ulama kita mazhab Syafi'i, tahrumus salatu ila kuburil anbiya'i wal auliya wasyuhada'i wal ulama tabarrukan bidzil qabri wa idhaman lahu. Haram hukumnya salat, ini salat, ya,
Sholat menghadap ke kuburan nabi atau wali atau para syuhada atau ulama. Artinya menyembah kuburan. Nah ini sholat. Yang nggak boleh sholat. Tahu nggak sholat? Sholat mempunyai gerakan khusus. Ruku, sujud. Itu namanya sholat. Ruku di kuburan. Sujud. Sujud menghadap kuburan. Maksudnya begitu. Ya itu haram sekalipun ya niatnya tabarukan. Ya. Tabarukan bidzil qabri. Itu. Mengambil keberkahan daripada orang yang dikuburin di dalam. Wa idhaman lahu, dan mengagungkan. Itu haram aja, bukan syirik. Ya. Jadi ulama ini, ulama terdahulu ya, mereka tuh nggak dikit-dikit ngecap syirik. Ngecap ini orang musyrik, menyekutukan Allah. Karena masalah menyekutukan Allah ini besar sekali. Kalau orang dibilang syirik, dibilang kafir, berarti sudah keluar dari Islam. Kalau orang keluar dari Islam berarti semua transaksinya, semua ya muamalahnya dibatalkan. Pernikahannya batal, jual ya, nggak sah pernikahannya, kesaksiannya nggak sah. Oh ini bisa bahaya. Jadi ulama nggak sampai mengatakan syirik. Itu kalaupun orang yang sujud sama kuburan. Cuman haram aja hukumnya, dosa. Apalagi cuman ziarah. Paham ya? Wasani yang kedua, kalau jamaatun min ashabina berkata, sebagian daripada ulama kita, wa tabi'ahum an-Nawawi, dan diikuti oleh Imam Nawawi fi syarhi Muslim, dalam kitab syarah Muslim, bihurmatil julusi wal wat'i al-qabri, dengan pengharaman duduk dan menginjak kuburan. Ya. Jadi duduk di atas kuburan, injak kuburan itu haram hukumnya. Wa jazama akharun kan Nawawi wa ghairihi bil karahati bila haja. Dan sebagian ulama lagi seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan makruh kalau tanpa hajat. Kalau hajat, misalkan kita mau nguburin, mesti nginjak kuburan orang, ini nggak masalah. Nggak haram dan tidak makruh. Karena hajat. Gimana kalau kita nggak nginjak, misalkan nggak bisa nguburin, kuburan udah rapet. Nah gitu. Pernah ada orang nanya begitu sama saya. Ini gimana Bib? Kita mesti nginjak kuburan nih Bib. Ya, sebelahnya kuburan. Kalau kita nggak nginjak-injak di kuburan, kita nggak bisa nguburin. Ya nggak. Itu hajah namanya. Keperluan nggak masalah. Kecuali bila hajah, nggak ada keperluan apa-apa, tahu-tahu kita injak-injak kuburan orang. Nah ini. Ya, ini yang baru namanya haram. Gitu ya. Waffaqana Allahu li ta'atihi wa analana min sawabi ridha wa habatihi wa hamana min mujibati sakhatihi wa alimi uqubatihi. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai di sini selesai daripada pasal tentang ziarah kubur. Selanjutnya akan memasuki kitabuz zakah ya. Kitab yang menjelaskan tentang zakat. Ya.